السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار یہ مولانا درود کیا شریف پڑھ لیجیے، صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الأمی وآلہ وأصحابہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس مبارک سیمینار میں میرے مقالے کا عنوان ہے حضرت سید شاہ اشرف حسین اشرفی گیلانی مرشد اعلیٰ حضرت اشرفی۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ جن سے مرید ہوئے، یہ بات پہلے ذہن میں بسا لیجیے، وہ کوئی دوسرے شہر کے نہیں تھے اور نہ دوسرے گھر کے تھے۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ جن سے مرید ہوئے، خود ان کے بڑے بھائی۔ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ غور کریں، گھر کے افراد جن کے پیچھے نماز پڑھ لیں، اس آدمی کے متقی ہونے کی دلیل کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ باہر کے لوگ تو نماز پڑھ لیتے ہیں، گھر کے سبھی لوگ جن کی اقتدا کر لیں، اس کا مطلب وہ متقی۔ بے شک۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالیٰ نے جب بحیثیت شیخ اپنے بھائی کا انتخاب کر چکے ہیں، تو یہی بڑی دلیل ہے کہ ان سے بڑھ کر اس زمانے میں کوئی۔ اس تمہید کے بعد اب آئیے مقالہ کے چند گوشے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ 20 صفحات پر لکھا تھا، 13 صفحات کمپوز کر کے لایا ہوں، ان میں سے چند اقتباسات۔ جی عطا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جانشین مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی، مخدوم آفاق سید شاہ عبدالرزاق نور العین گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ آپ کے خلف اکبر حضرت سید شاہ حسن گیلانی کے چچوی سرکار کلاں رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی جانشین ہوئی۔ پھر زمانہ کروٹیں بدلتا رہا، رات و دن آتے جاتے رہے۔ سجادہ سرکار کلاں پر گلشن مخدوم کے رنگ برنگ پھول کھلتے رہے۔ 14واں گل سرسبز اشرف الصوفیاء، اشرف الاولیاء، بڑے حضرت مرشد و برادر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں حضرت مولانا و ملجانا سید شاہ ابو احمد اشرف حسین رحمت اللہ تعالی علیہ کی صورت میں کھلا۔ 14ویں سجدہ نشین کی حیثیت سے رونق آرائے مسند ہوئے۔ اہل خاندان آپ کو بڑے حضرت کہا کرتے تھے، اور اہل علم آپ کو اشرف الصوفیاء اور اشرف الاولیاء کہا کرتے تھے۔ میرے مضمون میں بڑے حضرت کا لقب استعمال کیا گیا ہے۔ آپ کے خد و خال، حسن و جمال کا نقشہ مفتی محمود احمد رفاقتی نے کھینچا ہے۔ فضل و کمال، جود و نوال اور جلال و جمال کو بیان کیا ہے۔ لباس و پوشاک اور مکارم آداب و اخلاق کو تحریر میں لایا ہے۔ چند الفاظ آپ بھی سن لیجئے۔ حضرت اشرف الاولیاء بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا قد بہت لمبا تھا، پیشانی بڑی اور منور تھی، داڑھی مبارک گھنی اور چہرہ بیضوی تھا، آنکھیں بڑی اور پرجذب تھیں۔ لمبا کرتا پاجامہ استعمال فرماتے تھے، سر پر نظامی دستار باندھتے تھے، صدری زیبتن فرماتے تھے، عصا مبارک ہاتھ میں ہوتا تھا، کپڑا نہایت صاف ستھرا استعمال فرماتے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ آپ کے خط و خال کی ایک جھلک ہے، اور خانوادے کے اعتبار سے آپ کا تعارف یوں سمجھ لیجیے کہ آپ خانوادہ اشرفیہ کے گوہر یکتا بلکہ سلسلہ اشرفیہ کے تب و تاب تھے۔ ماشاءاللہ۔ خانوادہ اشرفیہ میں علوم و فنون کے رائج نصاب کو تکمیل و تحصیل کا رواج آپ نے اثر نو ڈالا۔ ایسے اکابر دینی کی نگرانی و تربیت فرمائی کہ زمین و آسمان کی بلند مقامی آپ کے معترف ہوئے، اور زمانہ ان کے فیض و برکات سے بہرے انور ہو گیا۔ حضور بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد سید شاہ سعادت حسین ابن سید شاہ قلندر بخش رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔
آپ کی والدہ ماجدہ مخدوم سید شاہ نظر اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ جو سرکار خود کے نسلوں سے ہے، ان کی صاحبزادی تھی، نیک سیرت، پاکیزہ صفت اور خدا رسیدہ خاتون تھی۔ بڑے حضرت علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش 14 جمادی الاخرہ 1260 ہجری مطابق 30 جون 1844 عیسوی کو ہوا۔ آپ نے خود اپنی تاریخ پیدائش اپنی تصنیف کردہ کتاب انوار اشرفی میں ایک شعر میں بیان فرمایا۔ 14 جمادی ثانی دوشنبہ کا روز تھا، 12 صدی پہ 60 تھے ہجری سے برملا۔ اس شعر سے آپ کی تاریخ پیدائش نکلتی ہے۔ خانوادہ اشرفیہ کا طرہ امتیاز اعلیٰ تعلیم اور تصوف رہا ہے۔ یہاں ہمہ خانہ آفتاب است کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ بڑے حضرت کے چچوی علی رحمہ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، کتب بینی آپ کا مشغلہ تھا۔ مولانا محمود آفی ان کے استاد خاص تھے اور انہی کی خدمت میں آپ نے اعلیٰ تعلیم کی تحصیل فرمائی۔ بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ علوم و فنون میں کامل تھے، عشق و معرفت میں فرد تھے، نہایت بالغ الاستعداد اور ذہین و ذکی اور اولو العزم تھے۔ اولو العزم تھے۔ آپ نے تصوف اور سلوک کی تعلیم اپنے یگانۂ روزگار نانا حضور تاج الاولیاء سید شاہ نیاز اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ سے حاصل فرمائی اور آپ ان سے بیعت بھی ہوئے تھے۔ خود آپ اپنی کتاب انوار اشرفی میں فرماتے ہیں، ہے اشرف غریب مرید اس جناب کا، ہے اشرف غریب مرید اس جناب کا، حضرت شاہ نیاز ولایت ماں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں بہت تیزی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو مختلف سلاسل کی اجازتیں حاصل تھیں اور پھر اوراد و وظائف کی الگ سے اجازتیں حاصل تھیں۔ ایک ایسی نسبت کے بارے میں آپ کو بتاؤں جس کو تصوف کی دنیا میں نسبت اویسی کہتے ہیں۔ بے شک نسبت اویسی کیا کہنا؟ ایک ایسی نسبت ہے جیسے ایک آپ فیض حاصل کرتے ہیں کسی بزرگ سے تو وہ بزرگ آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں، آپ ان کے ہاتھ میں جو چادر ہوتی ہے اس کے چادر کا گوشہ پکڑ لیتے ہیں، مرید ہو جاتے ہیں، یا ہاتھ سے ہاتھ دے کر مرید ہو جاتے ہیں، یا ایسے ہی دور بیٹھے ان کی زیارت کرتے ہیں اور آپ ان کے مرید ہو جاتے ہیں۔ لیکن اویسی نسبت میں ہوتا ایسا ہے کہ وہ پیر صاحب باحیات نہیں ہوتے، ان کا وصال ہو چکا ہوتا ہے، اور بعد وصال وہ اپنی ظاہری صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور مرید کو فیض پہنچاتے ہیں۔ یہ شرف بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہوا تھا اور حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے حضرت کو بعد وصال ظاہری نظر میں آ کر کے فیض یاب فرمایا۔ اور اسی طرح کا شرف بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضرت مخدوم جہاں یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی حاصل ہوا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اشارہ کیا تو آپ کو یہ ذہن میں خیال آیا کہ نظری تعلیم تو سلسلہ اشرفیہ میں آئی نہیں۔ یہ ذہن میں خیال آتے ہی مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ بجسم و جسمانیت ظاہر ہوئے، ہاتھ پر ہاتھ لیا اور حضرت سید شاہ اشرف حسین رحمت اللہ تعالی علیہ مرشد اعلی حضرت اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بیعت فرمایا اور فیوز و برکات سے مالا مال فرمایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو مختلف سلاسل سے خلافتیں حاصل کی۔ میں صرف سلسلوں کا نام لے رہا ہوں۔ سلسلہ قادریہ کی خلافت آپ کے والد ماجد سید شاہ سعادت علی اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1293 ہجری میں مدینہ المنورہ میں عطا فرمایا، اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ سراجیہ اشرفیہ کی خلافت اپنے نانا جان سید شاہ نیاز اشرف کشتوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملی۔ سلسلہ عالیہ قادریہ جلالیہ اشرفیہ کی اجازت آپ کے تایا جان سید شاہ منصب علی اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملی۔ سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ کی خلافت حضرت سید شاہ رفیع الدین اشرف جائسی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملی۔ سلسلہ نقشبندیہ ابوالعلیہ منامیہ کی خلافت حضرت سید شاہ امین احمد سباط سجادہ نشی خانقاہ بہار شریف
से मिली और सिलसिले मौदूदिया चिश्तिया की खिलाफत ख्वाजा सैयद सफदर हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह से मिली। इस तरह से तकरीबन 10 सलासिल ऐसे हैं जिन सिलसिलों से हजरत अशरफ हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह को इजाजत व खिलाफत हासिल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसके अलावा औराद व वज़ाइफ की खिलाफत आपको अलग, इजाजतें आपको अलग से हासिल थी। मैं सिर्फ एक वजीफा जो दुरूद शरीफ की किताब है वो मामूलात मशाइख में दाखिल है, बतौर वजीफा उसको पढ़ा करते हैं। उस किताब का नाम है दलाइलुल खैरात। कितने बड़े बड़े बुजुर्गों से उसकी इजाजत और खिलाफत आपको हासिल थी, आप सिर्फ सुन लीजिए। अशरफुल सूफिया बड़े हजरत सैयद शाह अशरफ हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह को कसीर औरादो वज़ाइफ की इजाजतें भी हासिल थी। बाज औरादो वज़ाइफ खानदानी है। मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी से मुसलसल मामूलात मशाइख खनवाद अशरफिया में शामिल हैं। इनके अलावा मुताद्दिद उलमा व मशाइख ने आपको औरादो वज़ाइफ की इजाजतें मरहमत फरमाई। दलाइलुल खैरात शरीफ की खुसूसी इजाजत मौलाना मोहम्मद नईम फरंगी महली, मौलाना सैयद शाह अब्दुल गनी बीथवी, मौलाना सैयद शाह मोहम्मद रिजवान मदनी, मौलाना अब्दुल हक हिंदी मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से आपको हासिल। और ये सिलसिला आज भी दलाइलुल खैरात शरीफ का सीना बा सीना और इजाजत ब इजाजत हुजूर कायद मिल्लत और हुजूर अशरफ मिल्लत मुद्दज़िल्लाहु ताला अलैहिमा को हासिल है। और मैंने हुजूर अशरफ मिल्लत से गुजारिश की है कि आप मुझे इजाजत अता फरमाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उम्मीद है कि इजाजत मिल जाएगी। ये बड़ा लंबा सिलसिला है, आखिर में एक दो पैराग्राफ में और पढ़ देना चाहता हूँ। हुजूर एक वाकया का जिक्र करना जरूरी है वरना सवाल मुरतब नहीं हो पाएगी सही से। मखदूमुल आलम गंजे नबार मुर्शिदे गौसुल आलम शेख अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना खास जुब्बा मुबारक हुजूर मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अता फरमाया। मगर यहां पर कुछ हासिलों की हसद की वजह से तकरीबन 130 साल तक वो जुब्बा शरीफ कैचौशा शरीफ की सरजमीन से मुंतकिल होकर जायस की सरजमीन में पहुंच गया। जायस में जो सादात किराम है वो हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहबजादे सैयद अहमद बंदगी रहमतुल्लाह ताला अलैह की नस्ल से, यानी इसी खानदान से 130 साल तक वहां पर वो जुब्बा शरीफ रहा। इस दरमियान हुजूर अशरफ हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह को मिला लीजिए तो 4 सज्जादगान रौनक आराए मसलक में, और चारों सज्जादगान को ये जुब्बा शरीफ जेबेतन करने का शरफ नहीं मिला। लेकिन वो जुब्बा शरीफ कैसे आया, यहां पर देने वाले का सिर्फ एक जुमला मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जिससे हुजूर अशरफ हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कितनी बड़ी शख्सियत है। हजरत शाह रफीउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने हुजूर बड़े हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह को खिलाफत दी थी, शाह रफीउद्दीन जायसी, इन्होंने बड़े हजरत को खिलाफत दी थी और इन्होंने ही जुब्बा अता फरमाया था। वो जुब्बा बड़े हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह को। मगर जुमला देखिए क्या फरमाते हैं खुद कि मैंने हजरत शाह अशरफ हुसैन किशोशवी को कि वो औलादे शाह हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह से हैं, इस जुब्बा का वारिस समझा तो उनको दे दिया। इतने सादाते किराम में हुजूर अशरफ हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह को उन्होंने वारिस समझा और अता फरमा दिया। उसके बाद से वो जुब्बा शरीफ आज भी है और उर्स मुबारक में सज्जादगान सरकार कला रहमतुल्लाह ताला अलैह उसको जेबेतन करते हैं। और बड़ी तेजी के साथ सिर्फ मैं हेडिंग पढ़ देना चाहता हूं। इस मकाले की हेडिंग सैयदी सरकार अशरफ हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह मुर्शिद आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का ताल्लुक उस जमाने के बड़े बड़े इल्मी घरानों से। एक बात याद रखिए, यहां पर दौलत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इल्म की बात कर रहा हूं। जो घराने बड़े इल्मी थे, भाई भी आलिम, चचा भी आलिम और इल्म उनके घरों से मतलब ज़फ़शा था, उन घरों से था। उनमें से बाज घर तो ऐसे थे
जिसे पढ़ने के बाद रश्क करने को दिल कहता है। बड़े हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मजहब इस्लाम की इशाअत के लिए बहुत सारे असफार, बहुत सारे दौरे किए और बहुत सारे सफर किए। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको दो बात बता देना चाहता हूं कि आलिम रब्बानी, जिनका उर्स मुबारक मनाया जा रहा है, आलिम रब्बानी सैयद शाह अहमद अशरफ रहमतुल्लाह तआला अलैह अलीगढ़ में तालीम हासिल कर रहे थे और उनके उस्ताद थे उस्ताजुल कुल मुफ्ती लुत्फुल्लाह अलीगढ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह। बड़े हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह उनकी तरबियत और तालीम देखने के लिए गए थे कि किस तरह से वो तालीम हासिल कर रहे हैं, खैरियत से हैं कि नहीं है। जब हजरत मुफ्ती लुत्फुल्लाह अलीगढ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह से मुलाकात हुई तो आपने एक हफ्ता उनके घर में क़याम फरमाया। एक हफ्ता। ये सब उलमा इकराम जानते हैं कि मुफ्ती लुत्फुल्लाह अलीगढ़ी की शान कितनी बड़ी है। इनको उस्ताजुल कुल कहा जाता है, माशाअल्लाह। यानी जितने भी सब्जेक्ट और मजामीन हो सकते हैं, जितने सब्जेक्ट हो सकते हैं, सारे मजामीन और सब्जेक्ट के आप उस्ताद हैं। जो तालिब इल्म जो पढ़ने चला जाता आप उनको पढ़ा दें, जिसको जिस इल्म की ख्वाहिश होती आप उनको पढ़ा देते। ऐसी अजीम शख्सियत की बारगाह में, अजीम शख्सियत के घर जब बड़े हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह गए तो फिर आप देखिए कि उन्होंने किस तरह से आपको इज्जत दी। कहते हैं कि उस्ताजुल उलमा मौलाना मुफ्ती लुत्फुल्लाह अलीगढ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह के घर में बड़े हजरत मेहमान हुए। एक हफ्ता उनके पास मुकीम रहे। हजरत बड़े हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मुफ्ती लुत्फुल्लाह अलीगढ़ी के हुस्न अखलाक की तारीफ भी फरमाई है और ये आपने अपने रोजनामचे में लिखा है। यहाँ जो बात बताना चाहता हूँ कि आप साहिब फजलो कमाल होकर बस अड्डा तक बड़े हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह को छोड़ने के लिए तशरीफ लाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बस अड्डा तक छोड़ने के लिए तशरीफ लाए। इतनी बड़ी अजीम शख्सियत। और दुनिया जानती है कि सर सैयद का क्या मकाम है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो बानी है सर सैयद, इनके खानदान से बड़े हजरत का क्या ताल्लुक था। सिर्फ एक बात बता देना चाहता हूं कि सर सैयद के भाई सैयद महमूद अहमद ये जज थे। ये बड़े हजरत के मोतकीनों में से थे, खुसूसी रवाबित उनसे थे। रोजनामचा में एक इंदराज है कि जायदाद की तकसीम में एक जज होकर सालिस की हैसियत से उन्होंने बड़े हजरत को रखा था। जज साहब की भांजी ये बड़े हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह की मुरीदा थी और जज साहब के बहन भी सैयद मीर पाशा ये भी बड़े हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुरीद। ये सर सैयद का घराना था जिनके भांजी और जिनके भांजी का शौहर और बड़े जिनके भाई ये सब मुतकीन में शामिल होते थे। शिबली नोमानी का नाम भी आप लोगों ने सुना है। शिबली नोमानी जिन दिनों में खुश अकीदा था वो बड़े हजरत से मुरीद थे। शिबली नोमानी के वालिद शेख हबीबुल्लाह ये बड़े हजरत के खादिम खास थे। जब बड़े हजरत ने हज फरमाया था उस वक्त शिबली नोमानी भी हज में थे और बड़े शिबली नोमानी के वालिद मोहतरम भी उनके साथ हज में थे। और शिबली नोमानी की जो माँ है वो बड़े हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह की मुरीदा थी। ये अजीम घराने हैं और बड़े बड़े लोग हैं। पाकिस्तान के पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, कौन नहीं जानता उनको। बड़े हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह जिन दिनों सफर जियारत करने के लिए पाक पठान शरीफ तशरीफ ले गए थे तो पीर मेहर अली शाह को खबर हुई, उन्होंने दावत पेश की। आप सोचिए कि पाक पटन से मेहर अली शाह जहां रहते थे वो लाहौर का एरिया है, तकरीबन 500 किलोमीटर का फासला है। आजकल का दौर नहीं, वो पुराना दौर जब नकलो हमल बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थे। ऐसे अय्याम में पाक पटन से आप लाहौर तशरीफ लाए और 15 रोज तक हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़े हजरत को अपना मेहमान खास बना सके। कितने मेहर अली कितने जी जी। और अब ये अपनी बात खत्म करते करते एक बात बता देना चाहूं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बड़े हजरत जब अपनी उम्र मुबारक के 14वीं साल को पहुंचे थे उस वक्त फाजिल बरेलवी पैदा हुए थे। और बड़े हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह के विसाल से 8 साल पहले फाजिल बरेलवी का इंतकाल हो गया।
इन्ना लिल्लाहि तकरीबन 20 साल का फासला होता है। यानी आला हजरत फाजले बरेलवी के विसाल के बाद 8 साल तक बड़े हजरत को और उम्र मिली, और जब 14 साल उम्र मुबारक हो चुकी थी उस वक्त बड़े हजरत की उम्र हो गई थी, तो आला हजरत फाजले बरेलवी पैदा हुए। गोया आला हजरत का बचपना, उनकी जवानी, उनका इल्म, उनका उरूज और उनकी क़यादत और रियादत सब बड़े हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह के दौर में हुए। मैं एक जुमला सिर्फ नकल करना चाहता हूँ। बड़े हजरत की जिंदगी पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिन अहकाम शरा को कलम से लिखा करते थे, बड़े हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह उन अहकाम शरा को जमीन पर नाफिज किया करते थे। सुभान अल्लाह। उनकी किताबों का नाम लेकर शजरों में लिख देते थे मुरीदीन को कि इमाम अहमद रजा की इस किताब का मुताला करना चाहिए, इमाम अहमद रजा की इस किताब का मुताला करना चाहिए। यहाँ तक के सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब बहार शरीयत लिखी तो आप अपने मुरीदीन को शजरे में लिख कर देते थे कि मौलाना अमजद अली ने एक उर्दू जबान में मसाइल पर, राजे मसाइल पर मुश्तमल किताब लिखी है, इसको मुताले में रखना चाहिए। तो मिशन आला हजरत फाजले बरेलवी का था, और जमीन पर उस मिशन को जगह जगह तक पहुंचाना और नाफिज करना बड़े हजरत पेशोठवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। वाह ये बड़े हजरत का मिशन था। और दोनों हजरात ने रद्द वहाबिया भी किया है, कलम से भी और अमल से भी। खुद वहाबियों के रद्द में बड़े हजरत की एक किताब मौजूद है, और जिसका नाम है महजर जहांगीरी। रिसाला निजामिया जो फिरंगी महल से निकलता था, वहां पहले मजमून की सूरत में वो शाये होता था, बाद में किताबी शक्ल सूरत में वो इशाअत पजीर हुआ। और मैं यहाँ पर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले ये बात बता दूं कि वो साहिब करतासो कलम बुजुर्ग थे। आपकी एक तस्नीफ अनवार अशरफी शायशुदा है, दूसरी महजर जहांगीरी ये भी शायशुदा है, और तीसरी एक नातिया दीवान आपका तकरीबन ये भी आधा दीवान शायशुदा है। और सबसे अहम कारनामा रोजनामचे कई जिल्दों में, 13 जिल्दों का मुताला तुम 21 जिल्दों में रिवायतें मुख्तलिफ है, 42 जिल्दों में रोजनामचा शरीफ जी जी जहाजी साइज की है जी। और इसको अभी तक ये किताब शाये नहीं हुई है। उन्होंने अपने नाना जान सैयद शाह नियाज अशरफ रहमतुल्लाह तआला अलैह की सवाने हयात भी लिखी थी। मुफ्ती महमूद अहमद की तहकीक के मुताबिक ये मुजाहिद दौरा के घर में ये किताब होनी चाहिए, तो वो किताब भी अभी तक शाये नहीं हुई है। तो कई किताबें हैं जो शाये नहीं हुई है। 42 जिल्दों में 42 वॉल्यूम्स, देखिए कितना बड़ा कारनामा है। बहरहाल बड़े बुजुर्ग थे आपके, मुतादिद खुलफा हैं जिनमें आला हजरत अशरफ मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह, सैयद हिमायत अशरफ रहमतुल्लाह तआला अलैह, सैयद अजीज अशरफ रहमतुल्लाह तआला अलैह, और मौलाना मुनीर अशरफ और मौलाना सैयद अब्दुल्ला अली वगैरह है। आपका विसाल मुबारक 25 मुहर्रमुल हराम 1348 हिजरी को हुआ। अल्लाह तबारक व तआला बड़े हजरत के फैजान से हम सबों को मालामाल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।